Hello everyone, good evening. So today is our one of the sessions on SFMC, and I would like to highlight some of the things which is very important. Since you people are directly or indirectly trying to connect yourself with Salesforce ecosystem, Salesforce has many clouds. Okay, you might have heard about Sales Cloud, Service Cloud, which is also known as Core. You might have heard about Marketing Cloud. Marketing Cloud is a collection of many other ESPs and other applications. Finance Cloud, okay, Health Cloud, and many. Now it is currently booming on Data Cloud too. So when you people are focusing on all these different clouds, or if you are very clear that you want to start your career with Salesforce Marketing Cloud, SFMC, which is also known as engagement now, you might a couple of times the names are getting changed. SFMC ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡವರು many people. There are many people who would like to jump to Salesforce Marketing Cloud. ಆಯ್ತಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಾನ್ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಸೀನು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ SFMC ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಂಪ್ ಇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಯ್ತಾ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಮನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳೋದು SFMCಗೆ ಏನು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಹೌದು, ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ SFMCಗೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ SQL, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ESP ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಆಯ್ತಾ, SQL ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ವಾ? ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ HTML, CSS, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ESP ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು Salesforce Marketing Cloud, very importantly what you should be clearly understanding is SFMC will never get data directly. Let me help you to understand with a picture. This is very important. If you are starting to begin your career or to jump, very importantly understand SFMC is not source of truth with respect to data. Always SFMC gets the data from different platforms. The different platforms might be website, which has been built by a company for themselves. Okay, that might be the one which is giving the data. It might be coming from CRM. It might be Salesforce CRM or any other CRM. Data might come from any other CRM to SFMC. It might be from an API integration. Data might be coming into Salesforce Marketing Cloud from API integration. It might be a file, which is CSV, text file, or any other supported file which might be giving the data. It might be file location folders or FTP might be having the data which might be giving the data, or it might be any of these three people or others. AWS, okay, Google Cloud Platform, or it might be Microsoft Azure. It might be one of these people who might be pushing data to SFMC. This is very important to understand that always data comes to SFMC in one of these ways.
it is not always that it will be directly any data coming to, or you can think like SFMC is not the source of truth. It will be one or the other mentioned people who will be giving it. And if you are starting to learn SFMC, then you have to start with understanding the data, how it comes into it. Okay, that is one thing which you have to be knowing. So having said that, now it's my duty to start with, if you have logged into SFMC and if you are able to log into SFMC, then every time data is stored in multiple places. Okay, so I'll divide this training into 3 parts. The first one, we will learn more and more about data. We will learn more about email build, and we will be learning automation around it. Okay, I'll just put it in 3 different things, and then we will be learning setup, and undoubtedly you have to learn Marketing Cloud Connect. Okay, these are the 5 areas where we'll be learning this. With respect to data, then email, and then automation. We'll be learning some fundamentals on setup, Marketing Cloud Connect, and this gets elaborated as and when we progress. ಯಾರಿಗಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Okay, reporting also. Perfect. Now, the first thing is data. Quickly, I'll go over the data part, and there are a couple of videos which has already been done and which will be uploaded also. ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ having said that, now today's agenda is to navigate. Navigation in SFMC. That is the first topic what I'm trying to cover. If you are very new to Marketing Cloud, the first thing is, after you have logged in, and if you are in dashboard, you'll know this one. This is how I am in dashboard. Now I want that I will work in SFMC majorly in Email Studio, and I'm a bit lazy guy, so that is the reason I'm showing you how to make sure that you are having cloud preferences. Right off your name, click on cloud preferences, watch my screen, you can do it later. Every time when I log in, second tab, I want to be in Email Studio. Select the Email Studio, I'll click on save. Then I will log out and log in again. What will happen? Every day when I log in, I will be in Email Studio by default. That is your cloud preference. It's all set up. Very simple. It's a tool. Watch my mouse pointer. Now you can see that directly I'm in an application called email. And this is your logo, Salesforce Marketing Cloud logo. And this is the application name. Now, how do I switch to others? Other studios and builders. I want to switch to Automation Studio. Take the mouse over the logo, Journey Builder, and Automation. First thing is, try to learn how to navigate. First, learn how to navigate in Marketing Cloud. After Automation Studio, so you have to learn 3 terms in navigation. App switcher, application, tab, or you can call it as menu. You might have tab item or menu item. These technical terms or terminologies. What is app switcher? If someone asks you what is app switcher, that is the Salesforce Marketing Cloud logo. Take the mouse over this, it is app switcher. All these are studios and builders. This is application. Content builder has 2 applications. Journey builder has 2 applications. Analytics builder has reports application. Social Studio application, Mobile Studio, Mobile Connect.
Is it the only application? It depends on the purchase. Email Studio has email application. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮೌಸ್ ಒಂದೊಂದ್ರ ಮೇಲೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ಸ್. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಆಪ್ ಸ್ವಿಚರ್ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಮೆನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನನ್ನ, ಇದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಬ್. ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಟ್ಯಾಬ್ಸ್: ಓವರ್ ವ್ಯೂ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲಿತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓವರ್ ವ್ಯೂ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಬ್ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೋಗೋ ಪಕ್ಕ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಜರ್ನೀಸ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಎಂಟ್ರಿ ಸೋರ್ಸಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜರ್ನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜರ್ನಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಜರ್ನಿ ಟ್ಯಾಬ್, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಬ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆನು ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಮೆನು ಐಟಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಟ್ಯಾಬ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ. ಟೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಯ್ತು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2014 when it was 2014 ನಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗೀಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಓವರ್ವ್ಯೂ, ಕಂಟೆಂಟ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎ-ಬಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಬಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಟೂಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡಿಡಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೈಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ might take it and they can start doing the marketing. Overview tab. Overview tab ಅಲ್ಲಿ recently created items ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಲಿಸ್ಟ್, ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ is overview, which is only trying to give you the recently edited items by you. You can also check for the others if you know who is there. So we can quickly access the content builder, list, groups, and data extension. Majorly we are using these two. The second tab is content, where we will build the email. Subscribers is majorly for managing the data in Marketing Cloud Email Studio. Interactions, where you can make couple of things automated. Many items were here. Whatever you see in Automation Studio actually was a part of interactions. Okay. A-B testing, tracking, and admin. So after you have interactions, that is a part of automation has been built, then you will go to tracking to see all the sends. And here we have 2 items. One is my tracking, the other one is my reports. This is almost not being used today because we have analytics builder reports. This is legacy one. For now, you can ignore this. So these are the different tabs in email application under Email Studio. To build content, to build data, to make couple of things automated like sending emails. A-B testing, as the name says, it will have 2
subject lines to test, or many others. Tracking, as I mentioned, it's only to track how the themes, how the email is performing, admin is the place. Now, most of the admin related things, whatever you see here, is being moved to setup. Most of them. Since account engagement, that is this training tool or this tool, SFMC has grown big, all these informations like send management, data management, account settings is almost being moved to setup tab or the application called setup. Okay, this is about email studio. After email studio, most of the time you will be trying to explore contact builder, then you'll try to learn content builder, then it's all about automation in these two tabs. After all of these things, we'll be doing reporting. This is the order of learning. Email studio, email application, content builder, that is the contact builder under audience builder to learn and explore more on data, to learn and explore more on content like email build and others will be done here. To automate all of them, we'll be using Automation Studio or Journey Builder. And then it is all about, are we not learning mobile? If you have access, you can. Social Studio, Advertising Studio, and many more we will explore as and when we progress. So majorly what we are planning to learn is Email Studio, Contact Builder, Content Builder, Email Studio, Contact Builder, Content Builder, Automation Studio, Journey Builder, and Analytics Builder reports. And then we'll try to learn the fundamentals of setup and many more things. First thing first, we will learn anything and everything without writing a code. Without writing a code. Ella tool alli drag and drop ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿತೀವಿ. Later, we'll try to explore more on programming. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮುಗಿಸೋದು. ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? No doubts, no questions. Okay, perfect. Now, ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರೋಣ. ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ಗೂ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೇನೋ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಹೆಸರಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು 3 ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಡೇಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಡ್, ಅಷ್ಟೇ. ಈ 3 ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಟೇಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದು ನಾಳೆ ರಜಾ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರಿ, ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಿಕಾ. ಕನ್ನಿಕಾ ಏನೇನೋ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಿಕಾ. ನಾನೇ ಸರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾ. ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಟೂಲ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಡಿ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕನಿಕಾ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾ ಹಾ ಸರ್. ಹಾ, ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಇದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಫೋಟೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಟೂಲು. ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಫೋಲ್ಡರ್. ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಇದು 3ನೇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೇ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎರರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಾ? ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರರ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ABCD ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾಗಿ SFMCಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಂದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಲೀಟ್. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬರ್ತೀನಿ, ರಾಜು ಅಂತ. ಸೊ SQL ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಇದೇನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಟೇಬಲ್, ಏನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಿ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಆದಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ಸಿಂಪಲ್, ಡೇಟಾ, ಇಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸರ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್?
ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್. ರಾಜು ಫೋಲ್ಡರ್ ಐತಪ್ಪ ಇದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ ಸೆಂಡಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಿಬೇಡಿ, ಇದೊಂದು ಟೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೆಂಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆಸ್ಟಬಲ್ ಈಗಲೇ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೇಟಾ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಇದು ಆಫ್ ಇರಬೇಕು, ಆಫೇ ಇರಲಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಬೇಕು, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. SQL ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು ದೋಸ್ತು, ಗೊತ್ತಿರೋರು ದೋಸ್ತು, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕು, ಇದೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫ್ರೈಡೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಿ. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 254, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 50, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಈ ಡೇಟಾ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ raju.chandra23@gmail.com ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಗಿರೋರು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ದಿರೋರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋದನ್ನ, ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಜು. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೂರಿಸೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಬೇಕು. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಲೇಟು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಬಲ್. ಕ್ಲಿಕ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೀ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ @gmail.com ಫಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಟಪಲ್ ಸೇವ್. ಸೊ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಮೇಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್. ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡೇಟಾ ಆಯಿತು, ಇಮೇಲ್ ಸೆಂಡ್. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದಾನೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ನಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನೋ ಟೂಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೂಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಫೋಲ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮೇಲ್. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಮೇಲ್ 1. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ Jan 07/2025. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಮೇಲ್ ನಾವೇನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು SFMC ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈನಿಂಗು ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇಮೇಲ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇಮೇಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ. ನಾನೀಗ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಲೊಕೇಶನ್, ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ. ಇವೆರಡು ಇರಲೇಬೇಕು ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಮೇಲ್. ಸೇವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಎರರ್ ಬರಬಾರ್ದು, ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕು. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಮೈ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್ and then Raju. ಆಯ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇಟಾ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇಮೇಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಈಗ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಂಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನು, ಫ್ರಮ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಫ್ರಮ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಮೇಲ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಇಮೇಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು. ಸೊ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀರ. ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸ್ಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ. ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಡೇಟಾ. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೈ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಲ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್. ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು, ಇಮೇಲ್ ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಮೇಲ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೆಮೋ 1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 30th ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಮೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಮೋ 1 ಆಗಿದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಮೇಲ್ ಟೋಟಲ್ ಸೆಂಡ್ 3. ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇರ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ದೆ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು. ಗಗನ್ ಗೌಡ ಯಾರು? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಾ? ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? 1 ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೀಪ್ ಡೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನೆನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಝೂಮು CRM ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಈ ಟೂಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ SMS ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ, ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ. SFMC ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು SFMC ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನಂಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಮೇಲ್. SFM ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ callingtechie.com ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಗ ಬರೀ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ SFMC. ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿಕಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್, ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಡನ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಭವ್ಯ ಅಂಡ್ ಗೋಯಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ಟುಡೇ. Screen sharing stop for record.